पंजाब के कलाकार हमेशा अपनी पहचान अपने फिल्मों के राही अपने किते के राही बनाते रहे हैं। पंजाब की ही एक यह जी एक्ट्रेस जिन्हें पंजाबी तो इलावा हिंदी तो इलावा साउथ की कई फिल्मों च नाम कमाया है। तो सलमान 3D इंडिया की पहली रोमांटिक 3D फिल्म है। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਗਲੈਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ 3D ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਲਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਫਨ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ। गल करिए बॉलीवुड की या बॉलीवुड की, पंजाब के कलाकार हमेशा अपनी पहचान अपने फिल्मों के राही अपने किते के राही बनाते रहे हैं। लेकिन जे गल भाषा की करिए, पंजाब तो बाहर भी पंजाब के रहने वाले कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई है। गल करांगे हिंदी की, गल करांगे साउथ इंडियन मूवी की। सोनू सूद एक वड्डा नाम जिन्होंने बाकी साउथ की मूवी काम किया, और पंजाब की ही एक यह जी एक्ट्रेस जिन्हें पंजाबी तो इलावा हिंदी तो इलावा साउथ की कई फिल्मों च नाम कमाया है। मेरे नाल ने जोनीता डोडा। जोनीता जी स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो मैं गल कर रहा कि सोनू सूद हो गए, तुसी हो गए, पंजाब या हिंदी की गल करिए तो एक उस तो बाद एक बैरीयर है लैंग्वेज का कि साउथ इंडियन मूवीज़ है ना, और एक वड्डी इंडस्ट्री है। तुसी लैके आ रहे हो सलमान 3D फस्ट मूवी है 3D तमिल च बनी है तो 8 भाषा च और डब होके आई है। ये पहले तो ये दसो कि तमिल फिर 8 ये जी भाषा और यदा मूवी का थोड़ा एक्सपीरियंस ये किवें रहा? सो सलमान 3D इंडिया की पहली रोमांटिक 3D फिल्म है। तो मैंने सब तो पहला तो ये बड़ा वधिया लगता है कि हमेशा एक फीलिंग होती सी ना कि इंडियाज़ फर्स्ट है ना। तो मैनू सीगा कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ हुई ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਤੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ 3D ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ। ऑफ कोर्स फिल्म के बहुत सारे जॉनर्स ने, एंड तमिल च भी शॉट द फिल्म, बट ये डब नहीं हो रही। एक्चुअली 8 लैंग्वेजेस च प्रॉपर फिल्म की प्रोसैसिंग हुई है सारी। मतलब केड़े लैंग्वेज ने? सो इट्स तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, बंगाली, मलयालम। पंजाबी रह गई, कदों आनी है? बस पंजाबी वो लोग बहुत कीन सीगे, पंजाबी भी करना चाहते सीगे बिकॉज मैं सीगी फिल्म दे विच। बट आई थिंक वी वर लाइक कि ठीक है क्योंकि स्क्रिप्ट फर्क है ना, बाकी सारे एक्टर्स फर्क ने, सो सेंसिबिलिटीज़ वुड बी डिफरेंट। अच्छा एक गल ये भी है कि तुसी पहला भी साउथ की काफ़ी मूवीज़ कीतियां ने। फस्ट 3D मूवी ये किवें आई, जदों ऑफर आया स्क्रिप्ट आई? क्योंकि सोच विचार होंदा ना, हर कलाकार सोचता है कि अच्छा ये मूवी है 3D है, तो कितना टाइम लगे थानू एक्सैप्ट करन च ऑफर? एक्चुअली जो इस फिल्म की ऑफर, सो द डायरैक्टर वैन ही अप्रोच मी शलील कलूर, तो यू नो असी पहला गल की इस फिल्म के बारे, एंड उन्होंने मैनू पूरा यू नो आउटलाइन भेजा सारी। तो फिर देयर वाज अ गैप 2-3 महीने का, देयर वाज अ गैप, एंड यू नो फिर उस तो बाद यू नो फिर दोबारा वी गॉट बैक ऑन टू द प्रोजेक्ट, एंड इट वाज लाइक कि करते हैं एकदम कुछ बहुत ही नया, यू नो नवी चीज़ है जी होने वाली है। एंड दैट वाज इट। आई डोंट इवन रिमेंबर, आई वाज ऑन बोर्ड तो मैं हाँ कहती फिल्म के लिए। एंड सबजैक्ट वाइज इदा सीगा कि मेरे पर्सनल किरदार तो ये फिल्म बहुत वक्री है, काफ़ी डिफरेंट है। मेरे कैरेक्टर तो बहुत डिफरेंट सीगा ये जो कैरेक्टर मैं प्ले करना सी। सो एज एन एक्टर डेफिनेटली थोड़े लिए कोई डिफरेंट शेड है। जो समीरा द कैरेक्टर जो मैं प्ले करती हाँ फिल्म के विच, वो बहुत ही अंडरलाइंग यू नो शेड्स ने। रोमांटिक मूवी किनू कहते हैं? रोमांटिक थ्रिलर बहुत सारे जॉनर्स हैं इस फिल्म के। सो मैं कह सकती ये मल्टी जॉनर फिल्म हैगी है। क्योंकि जी फिल्म का आप एक हर एक फिल्म का एक थीम एक अर्थ होंदा है ना दा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी। सो सलमन ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਫਨ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀ ਯੂ ਨੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਫਰੋਸ਼, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਔਰਫਨ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਮਨ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਯਸ਼ੂਦਾਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸਿੰਗਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਸ਼ੂਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਵਿਜੇ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੋ-ਸਟਾਰਸ ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ। ਕੋਈ ਨੋ ਏਅਰਸ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਮਿਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 8 ਭਾਸ਼ਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਨੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਨੜ ਜਾਂ ਤਮਿਲ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲੋਗਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਪੌਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਸਤੀ ਮਾਤਰਤੀਦੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋਨੀਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋਨੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਈ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦਲੇ ਕਵੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਦਲੇ ਕਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਥਰਪਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਸੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਬਾਹੂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਪੌਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਰੈਸਿਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਲੈਂਡਡ ਵਾਰਡਰੋਬ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਈਵਨ ਕੈਮਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵਾਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਰੌਕਸ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਲ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਰਥ ਦੀ ਐਫਰਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਵਾਇਰਲ ਹਿੱਟ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ यूं ही नहीं मेहनत के मुकाम इन पैरों में बड़े छाले पड़े हैं। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤਾਂ ਡਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਫਰਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਹੋਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੌਨਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਅ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ 3D ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਜੌਨਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 3D ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ 3D ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੀਏਟਰਸ, ਮੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ 3D ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਲੀ 3D 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ 3D 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਿਊ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ। So Chandigarh Fashion Week, we started, me and my brother Harshdeep. It was his brainchild basically, and I think it came from ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ it's got such amazing vibes, and ਅਸੀਂ really ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ to make it a fashion hub in the world. So that was the idea behind Chandigarh and Chandigarh Fashion Week. ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਡਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਰਟਿਸਨ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ CFW ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯਾ ਇਟਸ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੌਨੀਤਾ ਦੇ ਕਿ ਮੂਵੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਏ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਟ ਉਹ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਲੀਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਨੋਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। what I want to do definitely, I think behind me is a storyteller, a filmmaker. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ possibly untapped ਨੇ but they can really bring something to the society and of course give them the entertainment, because ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ entertainment ਲਈ movies ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, but because ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਰਕ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਲਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਾਂ 'ਚ 20 ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਸਲਮਨ 3D ਇਨ ਦ ਥੀਏਟਰਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਮਨ 3D ਮੂਵੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 8 ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਔਰ ਜੌਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ 3D ਮੂਵੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਜਲੀ ਜ਼ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ।